क्योंकि गुरु ते परमेश्वर में कोई फर्क नहीं हुंदा। सतगुरु ते परमेश्वर एको ही रूप होंदे ने। गुर परमेश्वर एको जान, एको ही होंदे ने। इन्हां दी कृपा है किन्ना हर कि आपां सारे रल मिल के गुरबाणी की विचार शुरू की है। अज 18 अंक ते सच्चे पातशाह मेरे सतगुरु सानू क्या समझाते हैं, आओ आप सारे समझने की कोशिश करिए। हाँ जी। श्री राग महला पहला। धात मिलै फुन धात को, सिफती सिफत समाए। सच्चे पातशाह कहते ने धात मतलब जिहड़े तत्त ने, जिहड़े ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां साडियां, ये सारे धातां विच ही। मेरे कहते जदों मालक नाल मिलना होवे ना, ये जिहड़े विकार ने और साडे पंज तत्त ने, ये सारे मालक के गुणां की सिफत सलाह शुरू कर दिंदे। पर करते किदां? गुरु की कृपा नाल। जदों सच्चा ज्ञान मिलता ना बंदे के जीवन सच्चा ज्ञान आता है, फिर आ जिहड़े पंज तत्त ने, पंज विकार ने, पंज कर्म इंद्रियां, पंज ज्ञान इंद्रियां, सारियां ही ये मन मत बुद्ध सारियां फिर मालक की सिफत सलाह विच लीन हो जांदियां। फिर वो मालक नाल अभेद अवस्था प्राप्त होंदी है। लाल गुलाल गहबरा, सदा रंग चढ़ाओ। लाल गुलाल ये रंग बड़े गूढ़े ने। भाव प्रेम का जिहड़ा रंग है ना प्यारिओ, वो जिन्हों एक बारी चढ़ जाता है फिर उतरदा नहीं। ये जिहड़ा रंग चढ़ता वैसे विरले नूं नहीं, सारे नूं नहीं चढ़ता। किसी विरले विरले नूं प्रेम का रंग चढ़ता है। जिन्हों फिर प्रेम का रंग चढ़ गया, प्रेम कहता जी का देखो ना, हुण इत्थे रंग लिखिआ। जदों आपां कहंदे पर रंग है, रंग आपां लिखता, फिर कई बारी आपां पढ़दे हैं भी जिहड़ा मालक का रंग है किसी बिरले नूं लगदा। हुण ये सोचना पैना भी रंग का मतलब तो पेंट हुंदा है, नहीं। असल में रंग का मतलब है प्रेम, पेंट नहीं, प्रेम। महाराज तो सच्चे पातशाह कहते ने जिन्हों प्रेम का रंग, प्रेम का वो नशा चढ़ता है ना, फिर इहो जिहा चढ़ता फिर हमेशा उहदे विच लीन हो जाता। पक्का रंग चढ़ता है। दुनिया के रंग कच्चे ने पर प्रेम का रंग पक्का है। जिन्हों एक बारी चढ़ गया मुड़ के नहीं उतरता जिंदगी। हाँ जी। सच मिलै संतोखिया, हर जप एक भाए। जेड़े ना संतोखी ने, आपां संतोखी कई बारी समझ लिया कि साडियां कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन मत बुद्ध, अखां ते नक ते जीभ ते सब पासे ते कंट्रोल हो गया, संतोखी हो गए। उन्हां दी सच नाल प्रीत पैंदी। देखो ना, जदों तक अखां गलत देखदियां है, रब नाल प्रीत पै जाएगी? कदे नहीं पैगी, कदे नहीं पैगी। क्योंकि जदों तक अखां विच काम रस है उदों तक नाम रस नहीं आता। जदों तक कन्नां विच निंदिया का रस है उदों तक कीर्तन का रस नहीं आना, चेता रखियो। जीभ ते जदों तक ना स्वादूपन का साडा दुनिया के पदार्थों का, दुनिया दी गल्लां करन दा स्वाद है, उदों तक नाम का रस नहीं आना। इस तरह महाराज कहते ने जिहड़े संतोखी हो गए ने, जिन्हां ने विकारां ते काबू पा लिया, उन्हां दी जिंदगी में फिर सच आ जाता है। पर सच आने तो बाद प्यारे गल चेता रखियो, सच आंदा तां जे प्रीत एक नाल होवे। महाराज कहंदे वो एक नाल प्रीत करते ने, 10-20 नाल नहीं, थां थां नहीं, हर थां नहीं मत्थे टेकी जाते, हर थां नहीं भजे फिरते ने। साडा हाल तो यही है ना। तुसीं देखो, असी मान लो गुरुद्वारे आए, मैं रात भी अर्ज कर रहा सीगा भी आपां गुरुद्वारे आने, आपां अरदास करन थोड़ी आने हैं, शुकराना करन थोड़ी आने, अज तो डिमांडां वाली लिस्ट लैके आने हैं।
महाराज मेरा शरीर ठीक कर दिओ, महाराज मैनू पास कर दिओ, महाराज मेरा पुत हो जाए, महाराज मेरा धी हो जाए, मैनू गड्डी मिल जाए, मैनू कोठी बन जाए मेरी। असी तो डिमांडां लैके आंदे आ प्यारिओ, असी कोई नाम का रस लैन थोड़ी आंदे। जे अंदरों नाम रस मंगीए, अंदरों परमात्मा का प्रेम मंगी तो प्रेम प्रगट होएगा। साडियां तो डिमांडां की लिस्ट होंदी है, सानू मिलेगा क्या? असी मंगना ही कुछ नहीं, मालका तू चाहिदा है असी संतोखी बन जाइए। जिन्ना क मालक ने दिता उहदे च आनंद माणीए। जे साडे कोल ना ਸਕੂਟਰ है तो ਸਕੂਟਰ ਦੇ आनंद मान लै, गड्डी ਨੂੰ ना भज, जो मालक ने दिता उह च आनंद मान। पर जदों जीवन च संतोख आ जाता फिर प्रीत एक नाल पैंदी है, तां संतोखी हुंदा बंदा, नहीं संतोखी नहीं कदी हुंदा। हाँ जी भाई रे संत जना की रेण, संत सवा गुर पाईਐ, मुक्त पदार्थ धेण रहाओ। ਹੁਣ देखो महाराज कहते ने संत जना की रेण। हुण इत्थे रेण शब्द आ गया, रेण कहते ने धूड़ी नूं। फिर ये समझना पैना फिर हुण असीं धूड़ी बन जाइए, नहीं। असल में संत जना मतलब गुण, जिहड़े जिंदगी च गुण है ना प्यारिओ, तुहानूं गुणां ने ठीक करने ने। जिहड़े साडे मन में चिब पे ने, वो किहड़ी चीज़ ठीक करती है? गुण। जे जिंदगी च गुण आउणगे तो मन सही होएगा ना, मन के चिब निकलणगे। जे गुण ना आए टेकी जाओ सारी उम्र मत्थे। तुसीं देखिओ कई इदां दे ने बाबियां दे नाम रहिंदे ने, कई तां बाबे तुहानूं पता ही किदां दे अजकल बाबे बने हुए ने, ते कई चलो मान लो है भी है कोई माड़ा मोटा कमाई वाला, उन्हां दे नाल रहण वाले भी सिरे दे काम ही हुंदे ने, सिरे दे क्रोधी हुंदे ने। फिर सोच के देखो प्यारिओ, वो तो रोज़े संतां दी रेण अपने उत्ते पाउंदे आ, उन्हां दे तां विकार ठीक नहीं होए, वो तो ठीक नहीं होए। इत्थे मतलब है जिन्हां दी जिंदगी में गुण आ गए, उन्हां दी जिंदगी चों काम निकल गया, क्रोध निकल गया, लोभ निकल गया, संतोखी हो गए ने। तो महाराज कहते हैं संत सभा विच, संतां आ संत सभा क्या जी? सतसंग। जो बंदा सतसंग दे विच आंदा ना जी, इत्थे उन्हां नूं मुक्त पदार्थ भाव विकारां तो मुक्ति, मुक्त का मतलब विकारां तो मुक्ति। देखो ना प्यारिओ, असी सारे कहते जम्मण मरण तो मुक्त होती। कई बाबे भी लालच दिंदे है कि भाई असी तुहानूं मुक्त कर देवांगे, पर एक गल सोचनी पैनी, उस बाबे नूं अपना पता भी मुक्त कर, मुक्त तू आप मुक्त है, आप मुक्त है। जिनी पायो तिनी छपायो, तो छपा के रखते हैं सारा कुछ। जिन्हां दे पल्ले कमाइयां वो पखंड नहीं करते, वो चोले लंबे लंबे पा के नहीं घूमते, वो गल च माला पा के नहीं घूमते, वो गड्डियां उत्ते ब्रह्म ज्ञानी नहीं लिखाते, उन्होंने लोड़ नहीं। कमाइयां वालियां दी गल अलग होंदी है। असी तो सारे आडंबर करते हैं लोगों प्यारिओ, सोच के देखो। महाराज कहते हैं जो सत्संग के विच बंदा आंदा विकारां तो मुक्ति मिलती है। जिहड़े बंदे दी विकारां तो मुक्ति हो गई, समझ लो मुक्त हो गई। जिहड़ी विकारां तो मुक्ति नहीं हुई, मन विकारी है, मन क्रोधी है, मन कामी है, मन लोभी है, इन्हां विच ही फसिया वा। तुसीं गीता पढ़ो ना, गीता विच भी ये लिखिया है, वो कहते ने 3 चीज़ां जिहड़ियां ने ये खतरनाक बहुत ने, तिन्नां नूं छड्ड दिओ। कहंदे किहड़ियां-किहड़ियां? काम पिओ, क्रोध पिओ, लोभ पिओ, त्रै त्याजते, तिन्नां दा त्याग कर दो। ये तिन्ने तुहानूं बंधनां च पाउणगे, तिन्ने ही पाउणगे, इन्हां तो बच जाओ। हुण महाराज कहते ने तैनूं साध संगत में आके तैनूं मुक्ति मिल जाएगी, भाव विकारां तो तू मुक्त हो जाएगा। और धेण कहते ने काम तेनू गऊ, भाव तेनों संगत में आ गए 4 पदार्थ जेको मांगे साध जना की सेवा लग है। भाव संगत में आ गए, तेरा मन जो संतोखी हो गया, फिर तू झुंगी च बैठा भी राजिया मंग रहेगा, आनंद में रहेगा, आनंद में रहेगा। मारे कहते ने वो काम धेन जी गऊ मनी गई है कि उपर देवतियां कोल है, कहते तेनों वो लभण की लोड़ नहीं, तू संगत कर, सिमरन कर, बाणी पढ़, नाम जप, सब कुछ मालिक ने तेनों इत्थे ही दे देना।
ਉੱਚੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਉੱਪਰ ਮਹਿਲ ਮੁਰਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਥਾਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਥੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ? ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਛੋਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਉੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪੁੱਜਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਚਾ, ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਹਿਲ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ। ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪਾਈਐ, ਦਰ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਜੇ ਦਰ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਸੱਚ ਕਰਨੀ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਤੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿ ਰੱਬ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉੱਪਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਕਿ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ 'ਚ ਵਸਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ? ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੈ, ਬਣ ਕੰਢਾ ਮੋੜੈ ਬਸੈ, ਰੱਬ ਹਿਆਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਢੂੰਡੈ। ਬਾਹਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਖਬਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਈਐ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਰੋਜ਼। ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ। ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤ੍ਰਿਵਦ ਕਰਮ ਕਮਾਈਐ, ਆਸ ਅੰਦੇਸਾ ਹੋਏ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਮ, ਤ੍ਰਿਵਿਧ, ਤਿੰਨ ਵਿਧੀਆਂ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਸਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਆਸ ਅੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਗੁਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ।
क्यों गुर बिन त्रिकुटी छुटसी, सहज मिलिए सुख होए। गुरु तो सच्चा ज्ञान लैके त्रिकुटी का मतलब माया के तिन्ने गुणों तो छुटकारा हुंदा है। माया के तिन्ने गुण रजो गुण तमो गुण सतो गुण इन्हां तो तेरा छुटकारा हो जाएगा। पर होएगा कदों? जदों गुरु मिलेगा। गुरु मिलता है तो तिन्ना गुणों तो छुटकारा हो जाता। फिर तेरी परमात्मा विच बिरती जुड़ती है, सुरत जुड़ती है, तेनों सहज अवस्था मिल जाती है। हुण सहज विच सहज अवस्था तुसीं पढ़दे हो, जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख स्नेह अर भै नहीं जाके कंचन माटी मानै। ना उस्तत ना निंदिया जाके लोभ मोह अमाना हरख सोग ते रहे नियारा। वो सारिया अवस्था तो उपर जदों इंसान चले जाता उन्होंने कहते हैं सहज अवस्था। उत्थे ना जम्मे का दुख है, जम्मे का खुशी है, ना मरे का दुख है, एक रस रहिंदा बंदा। पर हुंदा उदों है जदों गुरु तो सच्चा ज्ञान लैके मन जित लेंदे आपां, मन सही तरीके नाल तोड़ लेंदे। निज घर महल पछाणिया, नदर करे मल होए धोए। वाहिगुरू। हुण देखियो निज घर किहड़ा साडा जी? अपने अंदर वासा हो जाता बंदे का, अपने आपे की खोज कर लेंदा बंदा। जिहड़ा अंदर मैल भरिया ना, जन्मां जन्मांतरां की मैल लगी है ना मन नूं, वो फिर धोती जाती है, धो हो जाती मन की मैल। आपां रोज़ ही पढ़ते हैं, भरी है मत पापां कै संग, वो धोपै नावै के रंग। नाम का अर्थ है ज्ञान। सच्चे पातशाह कहते हैं सच्चे ज्ञान के नाल वो तेरी मैल फिर धोती जाती है। जो तू गुरु तो सेध लैके तुरदा है, फिर जिंदगी में सहज आता है, फिर तेरे मन की मैल धोती जाती है। बिन गुर मैल ना उतरै, बिन हर त्यों घर बास। बिना गुरु तो मैल नहीं पता लगता। मैल मतलब तैनों असली घर तेरा कित्थे है। असी रब नूं कित्थे खोजते हैं? बाहर। कोई मंदिर में खोजदा, कोई मस्जिद में खोजदा। जिदा देखो ना आपां भगतां दे वचन पढ़ते हैं, वो कहते हैं हिंदू पूजै देहोरा, मुसलमान मसीत, नामै सोही सेविया जय मुल्ला नाम सीत। कहते ना तो मस्जिद विच है, मसीत विच है, ना देहोरे विच है, ना मसीत विच है। कहते कित्थे है जी? कबीर का स्वामी रिहा समाई, वो सारे घटां विच वसे है। वो तो उहदी गल करते हैं। हुण गुरु तो महल समझ आता, महल मतलब अपने निज घर की समझ आती है भी मेरा असली घर है कित्थे। वो कित्थे है जी? साडे अंदर है। मेरे सतगुरु सानू आपे नाल जोड़ते हैं, बाहर नहीं जोड़ते किसी चीज़ नाल। भी तू किसी दरख्त नाल जोड़ता, किसी मूर्ति नाल, किसी पत्थर नाल, किसी कैलेंडर नाल नहीं जोड़ते। मेरे सतगुरु कहते तू तेरे विच रब है हरमंदर, ये शरीर है, ये शरीर मतलब शरीर के विच रब का वासा है, तेरे अंदर मालक का वासा। कहते जदों सतगुरु मिल जाता फिर महल की सोझी हो जाती है। जदों फिर महल की सोझी होंदी है फिर परमात्मा नाल तेरी लिव लग जाती है, फिर वो परमात्मा की बख्शिश तेरे ते हो जाती है। एको शब्द विचारिए और त्याग आस। किड्डी कमाल की गल है। इत्थे कहते हैं 5 शब्द वाले पार होने ने। मेरे सतगुरु कहते हैं एको शब्द विचारिए, एक ही शब्द, एको ही, दूजा नहीं। असी कहते 5 शब्दों नाल पार होना है, मारे कहते एक शब्द ही विचार कर लिया पार हो जाएगा। होर कहते होर ना कुछ भी समझ, एक है। इनू पंक्ति दोबारा पढ़ो जरा। एक शब्द विचारिए अवर त्याग आस। होर आसा छड्ड दे, एक मालक की आस रख, एक शब्द की विचार कर। आपां सच्चे पातशाह का वचन पढ़ते हैं, एक शब्द मेरे प्राण वसत है,
शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुड़ जन्म ना आवा। ਹੋਰ ਤਿਆਗ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਏਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨਕ ਦੇਖ ਦਿਖਾਈਐ, ਹੋਂ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਸ। ਦੇਖਣਾ ਭਾਵ ਰੱਬ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਖਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ, ਕਈ ਬਾਬੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਰੱਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇ ਅੱਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿਨੀ ਦਸੰਦੋ, ਮਾਂ ਪੀਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਕੇ ਸੁਰਤ, ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਦਿਖਾਈਏ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਰ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਵੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਵੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਦੁਹਾਗਣੀ, ਮੁੱਠੀ ਦੂਜੈ ਭਾਏ। ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਹ ਪਾ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਾਗਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਾਚਾਰਣੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਰੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਏਗੀ? 24 ਘੰਟੇ ਰੋਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਦੁਖੀ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਕੰਧ ਜਿਓ, ਐਨਸ ਕਿਰਟ ਬੈ ਪਾਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਜੀ ਕਲਰ ਦੀ ਖਾਧੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਐ ਭੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਝੁਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਧ ਖੁਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਝੁਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਝੌਰਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਝੌਰਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਕੰਧ ਜਿਓ, ਐਨਸ ਕਿਰਟੈ ਪਾਏ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸੁਖ ਨਾ ਥੀਐ, ਫਿਰ ਬਿਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਦੇ ਫਿਰ ਬਿਨ ਕਿਆ ਸਿੰਗਾਰ, ਦਰ ਕਰ ਢੋਈ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਰ ਗਏ ਝੂਠ ਖੁਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਡੰਬਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ? ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹੇਂਗੀ,
ਖੁਆਰ ਹੋਏਗੀ, ਔਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੋ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੁਜਾਨ ਨਾ ਭੁੱਲਈ, ਸੱਚਾ ਵੱਡ ਕਿਰਸਾਨ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਿਰਸਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਭੁੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੇ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਦੀਨ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਕੱਖ ਕੂੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਫਸਲ ਤੇਰੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਵਧੀਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਤਨ ਨੂੰ ਐਨ ਸਾਧ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌ ਨਿਧ ਉਪਜੈ ਨਾਮ ਏਕ, ਕਰਮ ਭਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਨੌ ਨਿਧ, 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੂਟਾ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬੀਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੇ 9 ਨਿਧ ਖਜ਼ਾਨੇ, 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰ ਕੋ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣਈ, ਕਿਆ ਤਿਸ ਚੱਜ ਅਚਾਰ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਏਗਾ। ਅੰਧਲੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਗੁਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮਨਮੁਖ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਖਾਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੈਠਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ 10-10 ਮੰਡੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਚੱਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਦੁਖੀ? ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਤ ਖਾਧੇ ਤਨ ਪੀੜੀਆ ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਬੇਕਾਰ। ਵੀ ਆਹ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਬੇਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤਨ 'ਚ ਪੀੜ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾ ਚੁਕੀ, ਮਰ ਜਨਮੈ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰ ਕੇ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਗਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਸੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸੱਪ ਵਾਲਾ, ਕਦੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ, ਕਦੀ ਗਧੇ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਦਨ ਮੋਲ ਅਣਾਇਆ, ਕੁੰਗੂ ਮਾਂਗ ਸੰਧੂਰ। ਹੁਣ ਚੰਦਨ ਵਰਗੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਵਸਤੂ, ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੇਸਰ ਇਹ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ
ਸੁਗੰਧੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਸਰ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਚੰਚਲਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਬਹੁ ਘਣਾ, ਪਾਨਾ ਨਾਲ ਕਪੂਰ। ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਛੇਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਬੈੱਡ ਗੱਦੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜੀ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਪਾਨ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕਪੂਰ ਕਪਾਰ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਧਨ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਤਾਂ ਸਭ ਅਡੰਬਰ ਕੂੜ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਭਾਵ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਡੰਬਰ ਹੀ ਆ, ਪਖੰਡ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਪਖੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਡੰਬਰ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਸਭ ਰਸ ਭੋਗਣ ਬਾਦ ਹੈ, ਸਭ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿਕਾਰ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇਰੇ। ਜਬ ਲਗ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭੇਦੀਐ, ਕਿਉਂ ਸੋ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਿਨ ਨਿਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਆਪੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਆਪੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ, ਆਪੇ ਆਪਾਂ ਸੋਭਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਸਮਾਪਤ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸਹਿਜ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਈ ਰਾਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ, ਤਿੰਨ ਜੰਮ ਜਗਾਤੀ ਲੁਟੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰੀ ਜਾ, ਕਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਪਰ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਧਾਉਣ ਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਡੇਰੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ, ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ, ਫਲਾਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ, ਬਸ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਡੰਬਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਖੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਸੇ ਨਰ ਗੁਰਿਆਰੀ, ਹਰ ਜਿਉ ਤਿਨ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਾਪ ਇਸ਼ਟ ਹਥਿਆਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਹਥਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਭ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਆ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦੇਣ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਮਾਲਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਵੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਵੇ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।